اور افطار کا وقت ہماری عورتیں برباد مت کرو اما، خالی پکوڑے تلنے میں، پالک کے، آلو کے بھجیے مارنے میں، آلو کے مارنے میں، انڈا بونڈا مارنے میں۔ افطار کا وقت عالم کیا ہے مسلمانوں کا؟ گاڑیاں لے کے مرچی کی دکان میں 20 کی مرچی، 100 کی مرچی، 50 کی مرچی، پورے گاڑیوں میں روڈا جام۔ ارے اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، تیرے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہے، اور تم وہاں مرچی والے کو پکارتے ٹھہرے ہو۔ مطلب 25 سال سے استقبال دیکھنے رمضان کا کیسا ہے۔ استقبال حلیم کی دکان والوں سے شروع ہو گیا، 100 days to go۔ میں کیا استقبال بتاؤں آپ کو، 100 دن پہلے معلوم ہو گیا تھا جب گاڑی کسی حلیم کی دکان کے سامنے سے گزری تو بے رمضان آنے والا ہے 100 دن۔ یہ استقبال ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کچھ مسجدوں کو چننا پانی پینٹ ہو جا رہا، یہ استقبال ہے۔ ہوگا استقبال، آپ نئی ٹوپی خرید رہے ہوں گے، ہو رہا ہے استقبال کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کے کلے کو روزر مار رہے ہوں گے تاکہ رمضان کے دن میں داڑھی چھوڑ لیا جائے، یہ استقبال ہے۔ ہو سکتا ابھی آپ گزشتہ جو سو 11 مہینے سے قرآن نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن ہو سکتا اب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے، یہ استقبال ہے۔ ہر کوئی استقبال کرتا اپنی طرف سے، اور پھر استقبال کیش رہ گئے خالی، جیسا کہیں ٹھہر کے آئیے آئیے استقبال میں رہ جاتے، اندر کی حال کی فکر نہیں ہوتی، بس خالی استقبال میں رہ گئے، رمضان کی فکر ہی نہیں اندر کی۔ یہ کون سا مہینہ، یہ کیسا مہینہ ہے، یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا فضیلت ہے۔ 200 مسائل ہیں، پھر 3 گھنٹے لینا پڑتا، آپ کے عصر کا وقت ہو جاتا۔ 8 باتیں بیان کرتا ہوں رمضان کی فضیلت سے متعلق۔ اول چیز، روزے دار کے لیے جنت میں اللہ عز و جل نے خاص دروازہ بنا دیا ہے، جس دروازے کو الریان کہا جاتا ہے، وہ جنت کا فیصلہ جس کے لیے ہو جائے گا۔ روزے دار جو اخلاص کے ساتھ روزہ رہے گا رب کے لیے، اس سے کہے گا ادخلوا الریان، سے داخلہ لے لو۔ کیا عبادتیں تھی تمہاری خالص اللہ کے لیے، روزے رکھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کے لیے، ادخلوا الریان سے داخلہ لینا، ادھر سے چلو۔ روزے دار جو گزشتہ رمضان روزے رہا، اب اس رمضان کے روزے تکمیل کرے گا، یہ 1 سال کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا۔ روایت بخاری شریف 1901، پہلی والی روایت بخاری شریف 1896۔ تیسری بات، روزے دار کے ہر عمل، یہ سب سے اہم چیز ہے حدیث دوستوں۔ رمضان کی خاصیت کیا ہے؟ لوگ نیکی کیوں کرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں، نماز کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ پڑھنا تو فرض نماز ہے، ایکسٹرا کیوں کر دیتے؟ اس وجہ سے کہ مسلم شریف 1151، روزے دار کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے اس کے ہر عمل کا اجر عام دنوں سے زیادہ 700 درجے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بار اگر آج عام دن ہے، سبحان اللہ اگر ہم پڑھے جتنی نیکیاں مل رہی، رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھو، 700 مرتبہ سبحان اللہ کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ تحیت المسجد کی جو 2 رکعت کی نیکیاں اب مل رہی، رمضان میں وہ 2 رکعت نماز کی 700 درجے نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ استقبال کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے رمضان ہے۔ رمضان میں استقبال نہیں، صرف عمل کے لیے حدیث دوستو اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ نیکی کیا ہے، کانسیپٹ ذہن میں ہوگا تو عمل کو سہولت ہوگی، ایمان صاف ہوتا، ایمان بڑھتا۔ نیکی کیا ہے، کیا کرنا؟ 700 لے کے، 800 لے کے، 1000 لے کے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں شفاعت کبریٰ کے بعد، جب انسان کے نام اعمال رجسٹر میں جو نیکیاں لکھی جاتی، ایک رجسٹر میں برائی لکھی جاتی، میزان جس کے 2 پلڑے ہیں ترازو، ایک میں نیکیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا، دوسرے میں برائیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا۔ جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ادخلوا، پل صراط بھی آسانی سے پار ہوگا، جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب 700 درجے۔ چوتھا نقطہ، قیامت کے دن اللہ پر اللہ کے فیصلے، یہ عبادت روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا روزے دار کے حق میں کہ یا رب بھی جہنم سے بچا کے اس کے جنت کے اندر ڈال دینا۔ روزہ شفاعت کرے گا عزیز دوستو۔ حدیث نمبر 682، حدیث نمبر صحیح ترغیب 984۔ پانچواں، رمضان ہی کی فضیلت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 دن نہیں،
1000 महीनों से बेहतर ये रात है जो रमजान में आती, इस्तिक़बाल के दिनों में नहीं मिलती है, इख्तितामी दिनों में मिलती। 21, 23, 25, 27, 29 वहां तलाश करना है। और हदीस दोस्तों धोखा छोड़ दीजिए कि सिर्फ 27 को लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस में 23 को भी लैलतुल क़द्र आई, 21 को भी लैलतुल क़द्र आई, 27 को भी लैलतुल क़द्र आई। हर साल लैलतुल क़द्र की तारीख अल्लाह के हुक्म से बदलती है, या 2 साल एक भी हो सकती है। ये नहीं पता कि इस साल आने वाले कौन सी लैलतुल क़द्र होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे ख्वाब में लैलतुल क़द्र दिखाई गई, निशानी ये बताई गई मेरा माथा उस दिन कच्चा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं शब थी, फजर की नमाज रात को जाकर 21 जब रमजान के नमाज पढ़ रहे थे फजर की, जो सो मस्जिद नबी में आसमान से बारिश का नुज़ुल हुआ। मस्जिद में फर्श नहीं था, मट्टी थी। जब सजदे में गए तो नमाज पढ़ने के बाद आप और सहाबा के माथे पर कच्ची मट्टी लग गई, पलट गए। ये वो रात थी जो ख्वाब में बताया गया कि आपके लैलतुल क़द्र की निशानी है कि माथे पर कच्ची मट्टी लगी होगी। वो 21वीं रात थी। नबी के जमाने में 21वीं शब को भी लैलतुल क़द्र हो गई। लिहाजा 21, 23, 25, 27, 29 को मेहनत करिए, इस्तिक़बाल नहीं, इख्तिताम में भी जो सो हमको जो सो मेहनत करना नेकियों के लिए। छठा पॉइंट, नुज़ुल कुरान का महीना भी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में। मतलब लौहे महफूज जो जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने बनाया, पूरा कुरान और मकादीर तकदीरें वही हैं। लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा पर लैलतुल क़द्र को पूरा नाजिल हो गया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई वो भी रमजान के महीने में नुज़ुल शुरू हुआ। ये बरकतों वाला महीना थी दोस्तों। 7वां नुक्ता, रमजान में एक ऐसी इबादत है उम्राह करना, इसका अजर सवाब इतना है गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने पे जितना अजर था उतना रमजान में उम्रा करने वाले को वो सवाब मिलेगा। अल्लाह हम में से हर एक को वो मौका अता करे, आमीन। और आखिरी बात हदीस दोस्तों, मर्द और खवातीन सब के लिए इब्ने माजा 1643, इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला लोगों को रोजाना जहन्नम से आजाद का फैसला लिख देता है। इफ्तार के वक्त हदीस दोस्तों गिड़गिड़ाइए, अपनी जात के लिए नहीं, मादी चीजों के लिए नहीं, दुनियावी सामान के लिए नहीं। जो मांगना है मांगो, माँ बाप की मग़फ़िरत मांगो, खबर में आसानी मांगो, जिंदा है उनके लिए भी खबर में आसानी मांगो, आसान मौत मांगो, ईमान की मौत मांगो, आखिरत में आसानी मांगो, दुनिया की जो जरूरियात है मांगो, अपने लिए भी मांगो, सीरिया के मुसलमानों के लिए मांगो, इराक के लोगों के लिए मांगो, सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए मांगो, जमीन के खित्ते खित्ते पे जहाँ मुसलमान है गिड़गिड़ा के मांगो अल्लाह से। तुम उनके लिए मांगोगे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। और इफ्तार का वक्त हमारी औरतें बर्बाद मत करो अम्मा, खाली पकोड़े तलने में, पालक के, आलू के भजिए मारने में, आलू के मारने में, अंडा बोंडा मारने में। इफ्तार का वक्त आलम क्या है मुसलमानों का? गाड़ियां लेके मिर्ची की दुकान में 20 की मिर्ची, 100 की मिर्ची, 50 की मिर्ची, पूरे गाड़ियों में रोड़ा जाम। अरे अल्लाह को पुकारने का वक्त है, तेरे जहन्नम से आजादी का फैसला है और तुम वहां मिर्ची वाले को पुकारते ठहरे हो। ऐसा दिख रहा, खा रहे नहीं 11 महीने बीच मिल रहा अपने को। इस्तिक़बाल रमजान कैसा हो रहा थी दोस्तों? खजूर आने का आने दीजिए, हलीम की तैयारियां, पकौड़ियों की तैयारियां, होटलों की तैयारियां। अरे पहले बचपन में हम भी गुजारे रमजान भाई, सन्नाटा, वो लॉकडाउन का रमजान याद आ रहा। अल्लाह वैसे कोरोना वायरस के दिनों को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दे, मगर क्या रमजान गुजरा सोचिए जरा। इफ्तारी घर में हो रही, सहरी घर में हो रही, कारोबार नहीं हो रहा मगर खाना मिलते जा रहा। अल्लाह अकबर। बच्चा बच्चा खा रहा। कौन भूख से मर गया कोरोना के दौर में? भूख से कोई नहीं मरा। बीमारी की वजह हुई होंगी, हुक्म अल्लाह का है, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा।